ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਤੱਕਦਾ ਰਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ। जिस बंदे ने किया कि मेरे मुलाजम ने काम कर रहे हैं, मैं फार्म का काम कर रहा, मैं नहीं वेखदा, उन्होंने नुकसान होया। जिस बंदे ने खुद अपने काम नूं वेखिया, इस अपना माल मवेशी नूं वेखिया, वो कोई ऐसा बंदा नहीं जिन्होंने इस कारोबार च नुकसान हो। 2 टाइम असी इहदी पेमेंट कैश करने जनाब, कि सुबह भी असी पेमेंट कैश करनी है, शाम नूं भी पेमेंट कैश करनी है, किसी भी हालात कैसे भी होण। लेकिन इस काम च ईमानदारी और दयानतदारी बहुत ज़रूरी है। चारा अपना होवे, ओदा चारे का खर्चा 150 तो 200 रुपया आएगा, और वंडे का खर्चा 150 तो 150 रुपया आएगा अगर असी खुद तैयार करिए। उन्होंने जो वंडा मैं दस रहा जनाब नूं अगे, वो 3 तो 350 रुपया एक जानवर का खर्चा आएगा। वो एक मझ 350 खा रही है और 650 रुपया वो बचत दे रही है मालक नूं। सर नीली रावी का एक दस्सिया जाता कि नीली रावी की जी मझ होंदी है, उसका कद पूरा होंदा है, सिंग कुंडे होंदे ने, रंग ज़्यादातर अक्सरीत उसका शाह काला होंदा है, पुछड़ बरीक होंदा है, ते चड्डा जिहड़ा ना मझ दा वो बिल्कुल जिहड़ा ना कई नीली रावी दे थन बराबर होंदे ने, अगला थन ते पिछला थन बराबर होंदे ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर की हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जनाब। तुसीं सुनाओ, ठीक हो जी? अल्लाह का शुक्र है। जनाब दा की नाम है? मोहम्मद नवाज चेची। सर नवाज साहब, तुसी किन्ने अरसे तो जानवरां दा काम करदे हो पे? सर साडे आबाओ अजदाद जिहड़े ने बुजुर्ग, साडे दादा जी और साडा गुज्जर बरादरी नाल तल्लक है। साडा बेसिकली ये जिहड़ा ना एक काम है माल मवेशी का। असी अरसा दराज तो जिहड़ा ना माल मवेशी का काम कर रहे हैं ते चल रहा साडा निज़ाम माशाअल्लाह। यानी तुहाडा इस काम दा काफ़ी तजर्बा है जी। सर जिहड़ा तुहाडा तजर्बा है कैसा रहा है? काम तू की सीखिया या की हासिल किया है? मोहतरम, मैं इस काम चो यह सीखिया कि अगर इस काम के वर्किंग ज़्यादा है, काम करना पैंदा है, वर्किंग ज़्यादा, लेकिन अगर इस काम नूं ध्यान नाल कीता जाए और इस काम च बहुत ज़्यादा फ़ायदे ने कि दुध च भी फ़ायदे ने और माल मवेशी दे विच ये ऐसा सिस्टम है कि इनू मेहनत की जाए, दिन रात अनथक मेहनत है, क्योंकि वर्किंग दूसरे कामों नालों ज़्यादा है लेकिन इसकी आमदनी भी बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब नाल देखा जाए ये दुध का काम करिए, दुध भी माड़ी तो माड़ी मझ है, असी उन्होंने चारा दिन्ने आ, चारा दे के वो 10 किलो दुध दिंदी है, वो एवरेज कर लो 10 किलो की। अगर तुसी बिल्कुल खालिस्तान बेहतरीन दुध जिहड़ा ना मुहैया करो लोगों को, आवाम नूं, तो फिर भी ये बहुत ज़्यादा फायदे ने। फिर जिहड़े ये जानवर ने, ये बच्चे ने, यानी कट्टी या कट्टा है, वो परवरिश अच्छे तरीके नाल की जाए, उहदी वर्मिंग की जाए, उन्होंने दवाई टाइम नाल दी जाए और उसका बेहतरीन निज़ाम होंदा। वो तकरीबन 6 माह तो साल का जिसले जानवर होंदा है, उहदे च गोश्त ज़्यादा होंदा है, उहदी बेहतरीन उहदी विक्री होंदी है। उन्होंने कसाई अगर कट्टे नूं देना चाहिए असी, वो बेहतरीन तरीके नाल जा सकदा जनाब। माशाल्लाह, जिंदाबाद। यानी कि मेहनत ज़्यादा है लेकिन अगर बंदा मेहनत करे तो उसका सिला भी मिलता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बहुत ज़्यादा फायदे ने ना, जिस तरह असी एक मजमून पढ़ते होंगे अपना गाय का, वो भी बहुत ज़्यादा काम सी, लेकिन असी तो काम करके देखा ना कि माल मवेशी नूं असी सामना, इनू चारा देना है। ये 2 टाइम असी इहदी पेमेंट कैश करने जनाब, कि सुबह भी असी पेमेंट कैश करनी है, शाम नूं भी पेमेंट कैश करनी है, किसी भी हालात कैसे भी होण। लेकिन इस काम च ईमानदारी और दयानतदारी बहुत ज़रूरी है। अगर ईमानदारी दे नाल कोई बंदा काम करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इहदे च रिज़क विच उहदे च इजाफा करदा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह सर, तुसी एहले कारोबार च कामयाब हो ते इस काम तो खुश ते मुतमिन भी हो। तुहाडी है जिहड़ा कामयाबी दा की राज है? कुछ लोग नाकाम होंदे ने ते इस काम दा रोना भी रोंदे ने कि कुछ नहीं हासिल होया। सर इस चीज़ का मैं अपने सारे दोस्तों नूं, तुसी बेहतरीन सवाल कीता है, सारे दोस्तों नूं मैं दसना चाहना कि ये जिहड़ा माल मवेशी का काम है ना, ये एक मैं एक सादा जी मिसाल देंगा कि साडे बजुर्गों की, कि वो कहते हैं मैं ही ते तकदा रहीं कि इस जानवर नूं दिन भी वेखना ते रात नूं भी वेखना है। जिस बंदे ने किया कि मेरे मुलाजम ने काम कर रहे हैं, मैं फार्म का काम कर रहा, मैं नहीं वेखदा, उन्होंने नुकसान होया। जिस बंदे ने खुद अपने काम नूं वेखिया, इस अपना माल मवेशी नूं वेखिया, वो कोई ऐसा बंदा नहीं जिन्होंने इस कारोबार च नुकसान होया। जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। देखो जी, असां माल मवेशी बनाए ने, इहदे विच असां यकदम तो अस 80 मझां या 90 मझां नहीं ना कर लियां। इहदे च असीं स्टार्ट तो थोड़ा स्टार्ट लिया, थोड़े स्टार्ट तो असीं 5 मझां सन, 6 मझां, इहदे तो ज़्यादा इसलिए साडी तकरीबन 80 तो 90 जानवर ने, तुहाडे सामने जनाब तुसीं वेख रहे हो। लेकिन इहदे च ये कीता है कि असीं खुद मेहनत कीती है।
ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਰ ਕਮੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 80-90 ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕਿਸ ਨਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੀ ਦਾ ਔਰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਔਰ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮੱਝ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਲੋਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮੱਝ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੱਝ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮੈਂ ਵੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ, ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਹੈ? ਸਰ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗ ਕੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਕਸਰੀਅਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛੜ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਝ ਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਈ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਥਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਥਣ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਥਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ? ਸਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਦੇਸੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਮੱਝ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਥਣ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੋਲ ਚੱਕੀ ਚੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 10 ਸੂਏ ਵੀ ਸੂਏਗੀ ਉਹ ਦੇਸੀ ਮੱਝ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 10 ਸੂਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਥਣ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਚੱਡਾ ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ? ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੜੀ ਅਸਾਂ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਕਮਾਂਦ ਕੁਤਰ ਕੇ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕਮਾਦ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕਮਾਦ, ਤੂੜੀ ਔਰ ਇਹ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਠੇ ਸਟਾਲਾ ਲੂਸਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲ ਬਨੋਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਖਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੱਕੀ ਦੀ, ਗੰਦਮ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਬਾਜਰਾ, ਹੈ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਰੀਕ ਚਨੀ, ਇਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੰਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਉਸ ਵੰਡੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਿ 5 ਕਿਲੋ ਇਹ 2 ਤੋੜੇ ਗੰਦਮ, 1 ਤੋੜਾ ਬਰੀਕ ਚਨੀ, 1 ਤੋੜਾ ਮੱਕੀ, 1 ਤੋੜਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ, 50 ਕਿਲੋ ਦਾ 1 ਤੋੜਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ, 10 ਕਿਲੋ ਸਰਸੋਂ, 10 ਕਿਲੋ ਜਵਾਂ, 10 ਕਿਲੋ ਅਲਸੀ, 5 ਕਿਲੋ ਆਲਿਓਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੰਡਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਰ ਖੁਆਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਜਾਨਵਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਝ 2 ਕਿਲੋ ਉਹ ਵੰਡਾ ਖਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ 8 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੰਡਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਮਸਲਨ 1 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾ ਉਹਦਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 12 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 14 ਕਿਲੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੀ ਫਿਰ ਬੱਚਤ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਹਤਰੀਨ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ 80-90 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਟਾਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ 8 ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਜਨਾਬ ਸਟਾਲਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 25-30 ਏਕੜ ਦੀ ਅਸਾਂ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਕੁਛ ਅਸਾਂ ਬਾਹਰ ਇਹਦੀ ਲਬਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਛ ਅਸਾਂ ਸੁੱਕੀ ਪਰਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਉਹ ਲਵਾਈ ਦੀ ਸੀ
यानी कि पराली थोड़ी इस्तेमाल की है, ज़्यादातर असें तूड़ी इस्तेमाल की, क्योंकि तूड़ी दे नाल जानवर की सेहत जिहड़ी ना बेहतरीन रहिंदी है, उहदे नाल जानवर नूं कोई बीमारियां घट लगदियां ने। ते पराली ज़्यादा पावांगे, पराली नाल इहदी स्प्रेवां हुंदियां ने, जहर दित्ता जांदा है मुंजी नूं, उहदी वजह नाल माल नूं जानवरां नूं बीमारियां ज़्यादा होण। यानी कि पराली का इस्तेमाल कम करना जी, चाहिए। कम करना पैंदा। अच्छा चौधरी साहब, इत्थे एक बड़ा अहम सवाल पुछां दा जी कि अगर चारा घर दा होए ते एक मैं उत्ते किन्ना खर्चा हुंदा है ते ओह मालक नूं किन्नी बचत देई जंदी है? सर, एक मैं दे उत्ते चारा घर दा है, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੀ ਬਚਤ 10 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਚਾਰੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 150 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਵੰਡੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 150 ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 350 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੱਝ 350 ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 650 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਬਚਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਵੰਡਾ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਬਾ ਟੈਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਗਲਗੋਟੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛੋਟਿਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹਰ 3 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਵਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਲਜ਼ਾਨ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੋਐਸ ਜਾਂ ਇੰਡੋ ਪਲੱਸ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਲ ਵਰਮ ਜਾਂ ਨਿਲਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਪੈਕਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਕ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਪਿਆਜ਼, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲ ਮਿਰਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੀਰ ਖੁਆਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਘਿਓ ਦੇਈਦਾ। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਮਸਲਨ ਮੱਝਾਂ 6 ਮਾਹ ਤੋਂ 8 ਮਾਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਰਚ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਅਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੀਰ ਖੁਆਰ ਹੈ ਤਿਆਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾੜਾ ਵੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾੜਾ ਬਣਾਈ ਦਾ, ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਕਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਨਮਕ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ, ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂ ਕੁਝ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਇਹਦਾ ਚੋ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ 500 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ 300 ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ 200 ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਮਿੰਗ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਰ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।
ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਅੱਛੀ ਗਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਮਾਲ ਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੀ 0340 1570 862। ठीक है सर। मोहम्मद नवाज चेची मेरा नाम है, कोटली लोहारा मगर भी नज़द बुल्लोवाल स्टाफ। ठीक है। अगर जी। किसी भरा ने कोई फार्मिंग का कोई काम करना होवे, असी ये नहीं किसी लालच नाल अलहमदुलिल्लाह के फ्री इन्फॉर्मेशन उन्होंने देंगे और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ